দুর্নীতি ও প্রশাসনের অপশাসন, রামপুর চেকপোস্টে ডান্ডা ট্যাক্স এর नामे প্রকাশ্য তোলাবাজি। डंडा टैक्स की वजह से आज 3 दिन हो गए डंडा टैक्स कटवाया, पैसे भरा तब गाड़ी जाएगा। दहेज से हल्दिया गाड़ी जा रही थी, इन्होंने पकड़ा है। किसी भी राज्य में कोई डंडा टैक्स नहीं चलता, कहीं भी चले जाओ। पहली बात तो अब बॉर्डर ही खत्म हो गए हैं, किसी राज्य में चले जाओ। ये सिर्फ बिहार बॉर्डर, बिहार में या बंगाल में ही ऐसा कुछ, अन्य कहीं कुछ भी ऐसा नहीं रहा है। आप पार्किंग में देख रहे हैं, कोई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है यहाँ पे। रात को सांप घूमते रहते हैं, कोई मैटर नहीं है। कोई बाथरूम जाए तो सांप खा जाए, क्या होगा? ये अधिकारी लोग पैसा ले रहे हैं, तो क्या मतलब इन लोगों का? कितना महंगा है डंडा टैक्स? डंडा टैक्स है 6,000 रुपये, ऊपर से पेनल्टी है 1,200 रुपये। कौन सा गाड़ी है? मेरी 12 चक्का गाड़ी है, गुजरात की गाड़ी है, बड़ोदरा की। दहेज से हल्दिया जा रहा हूँ। अब देख लो आप कैसी हालत हो रही है यहाँ पे। 3 दिन से गाड़ी पकड़ के रखी है। 3 दिन से गाड़ी पकड़ के रखी है। उसमें लॉक लगा दिया, जो अधिकारी ने गाड़ी पकड़ी ना, कंप्यूटर में लॉक लगाया, उसने आज लॉक खुला है, आज गाड़ी यहाँ से निकलेगी। तो जो अधिकारी गाड़ी पकड़ता है ना, वो लॉक लगा चले जाता है उस गाड़ी को पकड़ के। जब आएगा फिर लॉक खोलेगा, जब जाके यहाँ से गाड़ी जाएगी। बंगाल में तो सरकार चेंज हो गया है, अभी भी आप लोग को मैंने दिक्कत होगी? नहीं, बॉर्डर पर आप देख ही रहे ना दिक्कत कितनी है सर। भले सरकार चेंज हुआ है, लेकिन हाँ आगे जो ट्रैफिक है ना, जो पहले ट्रैफिक वाले परेशान करते थे, उनसे बहुत राहत मिली है ड्राइवरों को। आगे ट्रैफिक वाले परेशान नहीं करते हमारे को, लेकिन यहाँ तो बहुत दिक्कत आ रही है ना, आप खुद देख रहे हैं। बॉर्डर पे तो किसी स्टेप ऑनलाइन सब कुछ हो चुका, तो क्या मतलब है बॉर्डरों का? बताइए आप। सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक करो ना, जाने तो क्यों परेशान करते हो ड्राइवर को रात दिन? 3 दिन से रुका। और बंगाली गाड़ी, फिर तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर बंगाली गाड़ी किसी स्टेट में भी जाए, उसका डंडा टैक्स कटना ही चाहिए। जब हमारे साथ यहाँ ऐसा हो रहा है, तो इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये कोई भारत से अलग थोड़ा ही है कि बंगाल भारत से अलग है। कितना दिन से खड़ी है आपका गाड़ी? 3 दिन हो गया सर। 3 दिन? 3 दिन से गाड़ी खड़ी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सर मगन पाल है। मतलब ये बहुत बुरे हालात है पार्किंग के, हालात सही नहीं है यहाँ के। পশ্চিমবঙ্গের কুলটি সংলগ্ন রামপুর চেকপোস্টে গত কয়েকদিন ধরে আন্তঃরাজ্য ট্রাক চালকদের ওপর চলে আসা ডান্ডা ট্যাক্সের নামে যে নির্মম হয়রানি সামনে এসেছে, তা রাজ্য প্রশাসনের কঙ্কালসার চেহারাটা আরও একবার উন্মুক্ত করে দিল। হ্যাঁ, কি জন্য গাড়ি দাঁড় করে রেখেছে? গাড়িটা দাঁড় করেছে যে বাঙ্গালে মাল লোড করেছে আর বাঙ্গালে খালি করবো, তার জন্য এই গাড়িটা ড্যামের জন্য এসছে। অশোক লেনের কোম্পানি থেকে এসছে, তো কোম্পানি থেকে মাল লোড করেছে আর কোম্পানি সাকামবাড়িতে লোড করেছে। এলোগেন্টে খালি করার আছে। এলোগেন্টে এখান থেকে 500 মিটার হবে। তো আমাদের না আন্ডারলোড মাল আছে, না ওভারলোড মাল নেই। তো আমাদেরকে ধরেছে কি বাঙ্গালে মাল করেছে, নিয়েছে বাঙ্গাল থেকে, বাঙ্গালে খালি করতে দিচ্ছে না। ওটার জন্য আমাদেরকে ধরেছে। আর কিছু প্রবলেম নেই। আর মানে গাড়ির লাইসেন্স থেকে সব কিছুই ওকে আছে। কি জন্য ধরেছে? মানে বাঙ্গালে মাল লোড করেছে, বাঙ্গালে খালি করতে দিচ্ছে। মানে বাঙ্গালের মাল লোড হবে তো বাঙ্গালে খালি হবে না, তার জন্যই ধরেছে। যদি খালি হয় তাহলে কি করতে হবে? ওই তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে। ওই জানে, ওইটা তো আমরা কি করে বলবো। এবার ও বলেছে যে রাত্রে ধরেছে কাল 1:30টার সময়, বলেছে যে এখন কিছু কথা হবে না, মালিককে সকালে 10টার সময় অফিসে ডেকে দেবে। আর কিছু এরকম বলেনি আমাদের। কি লাগবে না লাগবে সেগুলো আমাদেরকে বলেনি। এরা কি ডান্ডা ট্যাক্স চাইছে? ওটা তো বলতে পারবো না। এবার কি মানে বলার উদ্দেশ্যটা তো ও নিজে জানছে কি আমাকে ধরেছে কি জন্য, আমার রিজনটা কি বলবে তো তাকে। আমার তুমি প্রশ্ন করো নি যে কিসের জন্য ধরেছে? প্রশ্ন জবাব দিচ্ছেই তো না কি আমার কি আছে। আমাকে শুধু এতই বললো কি বাঙ্গালে মাল লোড হবে, বাঙ্গালে খালি হবে না, বিআর নম্বর আছে তার জন্য। তো বিআর নম্বর আছে তো অল ইন্ডিয়া পারমিট আছে, তো কেন খালি করতে পারেন? আমি এটা ট্রায়ালের জন্য এনেছি। তো ট্রায়ালের জন্য আমি বিহার নম্বর হোক, তো আমার কাছে পারমিট তো আছে, আমি তো ইলিগাল নেই, গাড়ি সব কিছু ওকে আছে। তার জন্য বাস। কখন থেকে দাঁড় করে রেখেছে? কাল রাত্রে 1:30টার সময় ধরেছে। এখনো কি চাইছে ওরা? ওটা তো ওরা মানে মালিককে খুঁজছে। এবার মালিককেই বলতে পারবে যে কি চাইছে না চাইছে। ওরা মালিককে ডাকছি, তার মানে বুঝে যাও। কি নাম তোমার? অভিজিৎ সিং। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও এবং ওভারলোডিং না করা সত্ত্বেও রাজ্যের চেকপোস্টে কর্মরত আধিকারিকদের হাতে ভুক্তভোগী চালকদের হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। 12 बजे रात के। कहाँ से? ओवरब्रिज तर से। किस लिए पकड़ा? डंडा टैक्स। कौन चक्का गाड़ी आपका? 16 चक्का। कितना मांग रहा है डंडा टैक्स? मालूम नहीं है, चला गया ऑनलाइन चला। अच्छा, चालान कट दे रहा। हाँ। कहाँ से आ रहे थे?
ये जिंदल रांची। नहीं जी, इधर जिंदल है ना कंपनी। अच्छा अच्छा, ये कौन स्टेट में है? झारखंड में ना? नहीं, बंगाल बंगाल में ही? हाँ। वहाँ का माल आप लोग देने आए थे? नहीं, ले जाने आए थे। अच्छा, कहाँ ले जाएंगे? पटना। अच्छा, बोला ये डंडा टैक्स दूसरा राज्य में है, ये कहीं यहीं पर है? क्या मालूम, हमको शुरू बार आए किए हैं। इससे पहले कभी डंडा टैक्स कटा है? डंडा टैक्स के नाम पे हम शुरू बार आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा निर्बोध कुमार। একে প্রশাসনিক নজরদারি বলা চলে না, এ যেন খোদ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় চলা এক পরিকল্পিত তোলাবাজি। আজ চরম ক্ষোভে ফুঁসে উঠে অন্য রাজ্যের চালকরা যখন সাফ হুঁশিয়ারি দিলেন যে বোর্ডে এই অবিচার বন্ধ না হলে অন্য রাজ্যেও বাংলা থেকে যাওয়া ট্রাকগুলোকে একই পরিণতি ভোগ করতে হবে, তখনই যেন ঘুম ভাঙল নবান্নের। এতদিন ধরে রাজপথের এই খোলাখুলি লুটের খবর কি রাজ্যের পরিবহন দফতর বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না, নাকি চালকদের এই চরম সতর্কবার্তা ও গণরোষের ভয়েই রাতারাতি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হল সরকার? ক্ষোভের চাপে পড়ে পরিবহন দফতর তড়িঘড়ি দুজন আধিকারিককে বরখাস্ত সাসপেন্ড করেছে এবং বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এই সাময়িক বরখাস্ত কি সত্যিই সমস্যার সমাধান, নাকি স্রেফ চোখ বুলোনো লোক দেখানো পদক্ষেপ? জাতীয় সড়কে সরকারি স্টিকার লাগিয়ে চলা এই ডান্ডা ট্যাক্সের পেছনে কার কার মদত রয়েছে? শুধুমাত্র দু একজনকে বলির পাঁঠা বানিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা যাবে না। রাজ্যের সীমান্তে সীমান্ত বাণিজ্য ও পরিবহনে যে ব্যাপক দুর্নীতির সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে তার শিকড় উপড়ে ফেলার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। অন্যথায় সরকারের এই চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতির মাশুল গুনতে হবে সমগ্র রাজ্যকে। কি জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছে গাড়ি? গাড়ি আমাদের নাড় করে রেখেছে, ওই বললো ট্যাক্স, এই মানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের আমাদের ট্যাক্স দেয় না, এই জন্য। কি ট্যাক্স ওটাকে? ওই রোডের ডান্ডা ট্যাক্স? হ্যাঁ, ডান্ডা ট্যাক্স। ডান্ডা ট্যাক্স দেয় না বলে ওই জন্য গাড়িটা ধরে দেয়। কবে থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? কালকে রাতে 3টের সময় ধরেছে। কত ট্যাক্স চাইছে এখন 27,275 টাকা। সেই জন্য গাড়িটাকে আটকে রেখে দিই? হ্যাঁ, সেই জন্য গাড়িটা আমরা বলেছিলাম যে তুমি কেস দিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা জামিন করে ছেড়ে দেবো। সেটা তো কোনো কথাই শোনে না, ওদের নিজেদের মতন। একজন আমার যে ম্যানেজার ছিল সে কেউ গাড়িতে তুলে নিল ওদের গাড়িতে, আর আমাকে ওদের লোক দিয়ে এসে এখানে গাড়িটা ঢুকতে দিয়ে বলে যাও, কোনো কথা শুনলো না। এসে কাগজ ধরে দিল, অনলাইনে কাগজ ধরে দিয়েছে, বললো 27,275 টাকা। কোথা থেকে ধরেছে গাড়িটা? এই আগের ব্রিজের আগে থেকে, রাস্তা থেকে। আর রাস্তা থেকে। কত টাকার গাড়ি আপনার? 10 টাকা। 10 টাকার গাড়িতে কত নিল? 27,275 টাকা। এমনি সাধারণত আপনি কি জানেন এই ট্যাক্সটা সম্বন্ধে আইডিয়া আছে? না, আমি জানি না। ও ট্যাক্স ভরতে হয় এটা জানি না, সেই জন্য ট্যাক্স ভরে। অন্য রাজ্যে আছে এই ট্যাক্সটা? হ্যাঁ, অন্য রাজ্যেও আছে। ডান্ডা ট্যাক্স বলে কি অন্য রাজ্যে আছে কিছু? সেটা আমি জানি না, আমি পশ্চিমবঙ্গের লোক, আমি জানি না। আপনি কি এখানেই গাড়ি চালান? না, আমি আর বাড়ি হচ্ছে বজবজ থানা। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, আমাকে ধরে দিয়েছে এখানে, বললো যে এই গাড়িটা চালাও। তো আমাকে বললো যে গাড়িটা পৌঁছে দাও। গাড়িটা কি পশ্চিমবঙ্গেরই গাড়ি? না, গাড়িটা ইউপি গাড়ি। ইউপি। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ নিজামউদ্দিন।